Hello students, in the last session we have started the lesson Door to Mentor by Guru Prasad Makkar. In that session we have seen Mr. Lal was the chairman of Global Corporation. Being a jet setter made him experience different time zones month after month. He had to counter challenges in different geographies, cultures, economies and laws. Amidst all this, he would handle the routine humdrum up to management ego, union problems, his time to the family, meeting political leaders, and the daily drill of routine too. So some of the interview takers went to meet him to take off his interview. Mr. Lal had agreed to spend a few hours with all of them. So they went to take interview of him. So he entered with a backpack. They expected he would arrive with an encourage of secretaries, advisors and helpers, but instead he came alone and set up his laptop, saw his calendar and came towards us or towards them with a smile of a child. The initial steps gave them a sigh of relief as he made them very comfortable while they expected to feel intimidated. What is the secret of his success? All the interview takers thinking about the question, what is the secret of his success? They sought. After the initial pleasantries, the question popped out of one of their voice. He smiled and assured that he would reply in the course of the interaction. He rose instantly and they got up in a reflex. He said he will give every question's answer with interaction. काहीतरी कृती करून ते क्वेश्चनचं आन्सर त्याच्याकडून इंटरव्ह्यू घेणाऱ्यांना मिळणार होतं. He had seen a lot more decades than any of the interview takers. जे इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी गेलेले आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त दिवस, जास्त डिकेड्स पाहिलेले कुणी मिस्टर लाल यांनी. Yet he was the quickest to move. तरी त्याच्या बॉडीकडे पाहून त्याची जी हालचालची स्पीड होतं ते खूप क्विकेस्ट होतं. They all followed him and a few hefty ones amongst them were gasping for breath to keep pace even at the physical rip. पाहता जे इंटरव्ह्यू टेकर्स आहेत त्यांच्यातील काही जणांना दम लागला, परंतु तरी फास्टमध्ये मिस्टर लाल हा वॉकिंग करत होता. ॲज दे वेर वॉकिंग ही वॉक पास्ट द एरिया टू रीच द नेक्स्ट बिल्डिंग. त्याच्या नेक्स्ट बिल्डिंगमध्ये त्यांनी एंट्री केली. फेर इंटरव्ह्यू टेकर्स वेर सपोज टू सीट. इंटरव्ह्यू टेकर्सला वाटलं की आता आपल्याला या ठिकाणी तरी बसायला सांगितलं जाईल. बट ॲज ही मूव टू द वर्क एरिया, तो ज्या ठिकाणी काम चालू होतं त्या वर्क एरियामध्ये गेला. He could see three people amongst the thousands having a perplexed look at the screen as if it were a horror show. त्या ठिकाणी काही लोक गोंधळलेल्या अवस्थेत त्यांनी पाहिले. तर का गोंधळले होते, का प्रॉब्लेम होता? They seemed to have faced a major technical glitch and the chairman occupied his chair for a few seconds. He could understand the entire issue in a minute and gave simple and short instruction which brought an instant smile in the geeks. त्याने एका मिनिटामध्ये त्या लोकांचे का गोंधळले त्यांचा प्रॉब्लेम समजून घेतला. काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम होता आणि तो एका मिनिटामध्ये इन्स्ट्रक्शन देऊन तो सॉल्व केला. आणि सॉल्व केल्यानंतर जे गोंधळलेले लोक होते त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्माईल आले. लाल अटर्ड आता आणि मिस्टर लालने प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यानंतर काय म्हणते पहा. आय हॅड वर्क ऑन दिस मशीन बर्निंग मिडनाईट ऑइल फॉर अ लॉंग टाईम. या मशीन बरोबर ते मी खूप वेळेपासून काम करत आहे, त्यामुळे मशीनचा कोणता काय प्रॉब्लेम आहे त्याबद्दल मी चांगला परिचित आहे. When I started the organization,
वेन ही स्टार्टेड द ऑर्गनायझेशन, जेव्हा त्यानं ही ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केली त्यावेळेस आय वॉज द डुअर, मी कृती करणारा होतो, मी वर्कर होतो. आय वॉज द डुअर. आय यूज टू डू एव्हरीथिंग, मी प्रत्येक गोष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, ऑर्गनायझेशनमधील प्रत्येक काम करण्याचा प्रयत्न केला. बीट कोडिंगचं काम केलं मी, सिस्टीम आर्किटेक्चरचं काम केलं मी, अकाउंटिंगचं काम केलं मी, ॲडमिनिस्ट्रेशनचं काम केलं मी, बॅक ऑफिस और बिझनेस डेव्हलपमेंट. आय वॉज सोलिड रिस्पॉन्सिबल, दॅट वॉज द स्टेज आय वॉज अ डुअर. आणि त्याच वेळेस मी डुअर म्हणजे अकाउंटिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर, कोडिंग, सर्व बॅक ऑफिसेस, ॲडमिनिस्ट्रेशन हे सर्व कामं मी केलेली आहेत. सो वेन आय स्टार्टेड द ऑर्गनायझेशन आय वॉज अ डुअर, असं इंटरव्ह्यू घेणाऱ्यांना मिस्टर लाल सांगतायत. वी मूव टुवर्ड्स द कॉन्फरन्स हॉल वेअर वी वेअर सपोज टू बी सीटेड. आता ते काम झाल्यानंतर आम्ही परत त्याच्या कॉन्फरन्स हॉलकडे गेलो, त्याच्या पाठीमागे, की ज्या ठिकाणी आम्हाला असं अपेक्षित होतं, असं इंटरव्ह्यू घेणारे सांगतायत की त्या ठिकाणी तरी आम्हाला बसायला सांगितलं जाईल. देन वी आर सपोज टू बी सीटेड. ही हॅड अ कॉन्फरन्स कॉल विथ द SBU हेड्स स्पॅनिंग अक्रॉस 6 कंट्रीज. जे 6 कंट्रीजमध्ये SBU हेड होते त्यांच्याशी त्याची कॉन्फरन्स मीटिंग होती. पहा, लाल स्पोक अबाउट द ग्लोबल लॉन्च IP स्ट्रॅटेजी अँड द हायर इकलॉन्स ऑफ बिझनेस. त्यांच्याबरोबर तो हायर इकलॉन्स ऑफ बिझनेस संदर्भात, IP स्ट्रॅटेजी संदर्भात, ग्लोबल लॉन्च संदर्भात बोलत होता. ही कुड मूव्ह फ्रॉम द डुईंग domain to the strategy domain quickly. We saw the video call with where group dynamics, marketing thoughts and many other agenda bullets were discussed amidst translators technology, timing, difference and different views. We could see the swift transition from the technical issue to the global perspective in a matter of a few minutes. आम्हाला काही मिनिटांमध्येच त्याचं ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह समजलं. Lal described his 2 decades in a short sequel of sentences, which appeared to be the foundation of his success story. लाल नरेटेड, पाहतो त्यांनी काही वाक्यामध्येच त्याचं 2 डिकेडमध्ये काय काय केलं ते सांगितलं. काय? लाल नरेटेड, मिस्टर लाल बोलतायत काय? आय वॉज अ डुअर वेन आय स्टार्टेड. ज्यावेळेस ऑर्गनायझेशन सुरू केली त्यावेळेस आय वॉज अ डुअर. आय यूज टू डू एव्हरीथिंग. दॅट फेस हेल्प मी टू सस्टेन अस. आय हॅड टू कर्टेल कॉस्ट. आय ऑल्सो हेल्प्ड me to know all the nuances of the continued finance of the business. Without that stage I would have never understood higher management thoughts. He continued, a finance director should have been an accountant at some time of his career. To perform effectively I used to do most talking as a doer. पाहतो का म्हणतो, जर ऑर्गनायझेशनचा फायनान्स डायरेक्टर व्हायचं असेल तर त्यांनी काही काळ अकाउंटिंग म्हणून काहीतरी काम केलेलं पाहिजे. कारण का? त्याला न्यून्सेस, काहीतरी सूक्ष्म, त्या फील्डमधले जे सूक्ष्म घटक असतात त्या घटकांविषयी सूक्ष्म घटकांविषयी, न्यून्स म्हणजे घटकांविषयी माहिती होते. सो आय यूज टू डू द मोस्ट टॉकिंग ॲज अ डुअर. त्यामुळे मी सुद्धा डुअरचं काम केलं. देन आय बिकेम द मॅनेजर. त्यानंतर मी मॅनेजर बनलो. पहा, मॅनेजिंग पीपल ऑल्सो मीन टीचिंग देम वर्क. पीपलला मॅनेज करायचं म्हणजे ऑल्सो टीचिंग देम वर्क, त्यांना काम शिकवायचं. देन कपल्ड विथ बॅलन्सिंग देअर इगोज, त्यांचे इगोज बॅलन्स ठेवायचा. आय हॅड टू अंडरगो ट्रान्झिशन फ्रॉम अ डुअर टू अ डेलिगेटर इन दिस फेस. आय यूज टू डेलिगेट वर्क अँड मॉनिटर द वर्क प्रोग्रेस. मोस्ट वर्क इश्यूज escalated to me and I had to be a good listener at this stage. ज्यावेळेस मी मॅनेजर झालो त्यावेळेस मी आय वॉज अ गुड लिसनर. मी प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम्स लिसन करायचो. ॲज अ डुअर आय टॉक अ लॉट व्हाईल ॲज अ मॅनेजर इट हॅड टू बी अ लिसनिंग पार्ट. डुअरमध्ये काय की आय टॉक अ लॉट, खूप काही बोलावं लागतं, परंतु व्हाईल ॲज अ मॅनेजर इट हॅड टू बी द लिसनिंग पार्ट. आपण दुसऱ्यांचं ऐकून घेतलं पाहिजे. द ऑर्गनायझेशन ग्रीव अँड एनी मॅनेजर्स रिपोर्टेड टू हिम टाइम टू मायग्रेट ॲज अ लीडर had come.
आय हॅड टू लीड द मॅनेजर्स, त्यानंतर मी मॅनेजर्सला लीड करायचं शिकलो. इन्स्पायर देम टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गनायझेशन, त्यांना प्रेरणा द्यायचो त्यांचं ध्येय ऑर्गनायझेशन संदर्भात पूर्ण करण्याचं. हिअर आय हॅड टू अंडरगो ट्रान्झिशन टू बी अ मोटिवेटर अँड गाईड देम, त्याच वेळेस मी मोटिवेटरचं काम केलं बा आणि गाईड देम, त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं काम केलं. विदाऊट बिईंग अ गुड डुअर अँड अ पॉप्युलर मॅनेजर आय वुड हॅव नेव्हर बीन ॲन इफेक्टिव्ह लीडर. जर मी गुड मॅनेजर नसतो किंवा गुड डुअर नसतो आणि पॉप्युलर मॅनेजर नसतो तर मी हे ऑर्गनायझेशन डेव्हलप करू शकलो नसतो. दिस ग्रॅज्युएटेड टू द रोल ऑफ अ लीडर अँड फायनली द मॅन्टल ऑफ अ मेंटर फॉलोड दिस अप. He had to change as a person in each of these roles. He had to change his thought process, his attitude and communication. प्रत्येक वेळेस आपल्याला आपली प्रोसेस चेंज करावी लागते, थिंकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस चेंज करावी लागते. ऑल द रोल्स आर इम्पॉर्टंट, आणि सगळेच रोल्स, प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस रोल्स चेंज होतो आपली थिंकिंग प्रोसेसमध्ये बदल करावा लागतो, कम्युनिकेशन प्रोसेसमध्ये बदल करावा लागतो. आणि सो ऑल द रोल्स आर इम्पॉर्टंट, हे सगळेच रोल्स माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट होते असे मिस्टर लाल सांगतात. He had to change his thought process, his attitude and communication. All the roles are important. Each of us needs to figure out in our business as to where we are positioned. Many small enterprises get to figure out or in our business as to where we are positioned. Many small enterprises get married to the doer syndrome and the company would remain small. Many others would get plastered to the manager role. A few of them move to the leader role, which is a whole lot of communication, group strategy and skills of leading and motivating. It requires tremendous brain to be a leader. आपलं एक चांगला लीडर होण्यासाठी आपल्याकडे ट्रेमेंडस ब्रेन असणं खूप गरजेचं आहे, चाणक्य बुद्धी असणं गरजेचं आहे. अ मेंटर वुड बी मोल्डेड आउट ऑफ कंपॅशन, सेल्फलेसनेस अँड व्हिजनरी. मेंटर म्हणजे कसा असला पाहिजे, तो कंपॅशन, करुणा असलेला पाहिजे, व्हिजनरी दूरदृष्टी असलेला पाहिजे, सेल्फलेसनेस म्हणजे फक्त स्वतःच्या फायद्याचा विचार करणारा नसला पाहिजे असं मिस्टर लाल सांगतात. एव्हरी कॅरेक्टरिस्टिक इज इम्पॉर्टंट. अ डुअर इज लाईक अ बेबी लर्निंग टिनी स्टेप्स. डुअर म्हणजे काय, बेबी लर्निंग, ज्यावेळेस लहान मुलं शिकत असतं पहा बोलायला चालायला, तशी एक स्टेप असते. द मॅनेजर इज रनिंग टुगेदर. मॅनेजर म्हणजे काय, सर्वांना घेऊन चालण्याची स्टेज असते पहा. अ लीडर इज directing a large number of people in a run, while a mentor is creating a vision to all the runners and taking them there. मॅनेजर म्हणजे काय असतं, रनिंग टुगेदर, एकत्रितपणे काम करण्याचं काय असतं. लीडर म्हणजे काय असतं, डायरेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सर्वांना मार्गदर्शन करण्याचं काम असतं. मेंटर म्हणजे काय असतं, मग मेंटर इज क्रिएटिंग अ व्हिजन, तो एक व्हिजन क्रिएट करणार असतो. टू ऑल द रनर्स अँड टेकिंग देम देअर, आणि ते जे स्वप्न पाहिलेलं असतं ते पूर्ण करण्यास सर्वांना एकत्रित करणारा माणूस म्हणजे मेंटर असतो. देन द साईज ऑफ द ऑर्गनायझेशन ग्रोज डिपेंडिंग ऑन हाऊ फास्ट, स्मूथ अँड क्लिअर द ट्रान्झिशन ऑफ एंटरप्रिनियर. इच अ डोअर कॅन बी अ मेंटर. दिस ग्रोथ फेज हॅज टू बी एम्ब्रेस्ड इन एव्हरी ऑर्गनायझेशन. सो मिस्टर लाल यांनी सर्व जे रोलचं काम केलं ते सर्व रोल्सच्या कोणकोणते जबाबदारी असतात ते पण सांगितले पहा फायनल पॅराग्राफमध्ये. मेंटर वुड बी मोल्डेड आउट ऑफ कंपॅशन, सेल्फलेसनेस अँड व्हिजनरी असावा. एव्हरी कॅरेक्टरिस्टिक इज इम्पॉर्टंट. अ डुअर इज लाईक अ बेबी लर्निंग तिनी स्टेप्स, असं मिस्टर लाल सांगतायत. डुअर म्हणजे काय, जसं बेबी लर्निंग तिनी स्टेप्स असतात, म्हणजे बेबी ज्या प्रकारे लर्न करत असतो तशाच प्रकारे डुअरची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी करणारा व्यक्ती असतो तो पण शिकण्याचं काम करत असतो. देन मॅनेजर इज रनिंग टुगेदर. मॅनेजर म्हणजे सर्वांना एकत्रित घेऊन काम करणारा असतो. लीडर इज डायरेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. लीडर म्हणजे कोण, सर्वांना गाईड करून, डायरेक्ट करून, मार्गदर्शन करून पुढे नेणारा व्यक्ती. सो मेंटर म्हणजे काय, क्रिएटिंग अ व्हिजन, एक स्वप्न पाहणारा व्यक्ती, स्वप्न फिक्स करणारा व्यक्ती आणि त्या स्वप्नाकडे सगळ्यांना घेऊन एकत्रितपणे ते स्वप्न मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणारा व्यक्ती म्हणजे मेंटर असतो, असं मिस्टर लाल सांगतात. सो we have finished this topic here. Thank you very much.